ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंध गोपलीला द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्यावशेष वृत्तान्त द्वितीये प्रकाश। शिशुकवाच न मयि नृसिंहचरण कहिबि विष्णुरपुराणं सुख कहन्ति सुणराये मते जन्मिले देवताय भुजवंशरे उत्पन्ना प्रचापि राजा सुरसेनं पूर्वे मथुरापुरे थिला अनेक नृपति जिणीलां तेणु कटक मधुपुरीं जहि विजय नरहरिं से राजा गोविंद भक्त ताहार उग्रसेन सुतं देवकी नामे तार भ्रात ताहार देवकी दुहितं रूपे कमला नोहेश्वरीं से कन्या वसुदेव भरीं मायाभियाण पद्मनाभ करन्ति विवाह उत्सव विवाह कराई कन्यावर जावत मंगल व्यवहारम जन व्यवहारे से देवक अनेक देला जौतुकम चतुरशत हस्ति देला कंठे लंबाई स्वर्णमाणम 1800 रथ जोते अश्वदेला देड़ युतिम बेनिसते परिवारिं देला से अलंकार भरिं बाजई वीर तुरवाद्य कि कहु विभार संपदम रथे बसाई कन्यावर नवरोहिला बाहारम कुसुमावर सन्ति घेनी मंगल कले वेदध्वनि उग्रसेनर कंससूत देखिण होइला उशतम जाहार नामे देवे डरिं चलन्ते कंपे वसुंधरिं शुद्ध सुवर्ण रथे बसी राजाए कंसरे प्रशंसिं भग्निर प्रिय बंधुपणिं रथरे वशिलापणिं अश्वदौड़ी धरि करे रथवाहई धीरे धीरे थोकाए दूर पथ गला आकाशु शबद शुभिलम ता शुणी चाहिला गगने शबद शुभो अच्छी शून्यम रे असुर कंस शुण न जाऊँ आपणा मरणम जाहार बाहु अछुरथ तोते मारिब तार सूतम अष्टम गर्भे जात होई मारिण उश्वासिव महिं शुणी अंतरिक्ष वचन रथरोलाई वहनम करे ऊंचाई करवाण दैला देवकीर चूड़ बोलई भल ए विचार कुमारो कालो या कुमारम मूळु माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा कलिं अधर चापी रोषे चाहे कंपई देवकीर कायं कंसकु वसुदेव चाहिं मये चिन्तई भावग्राहिं कंसर भुज करे धरिं बोलोई रख दंडधारिं तु अटु महत पुरुष संसारे थिबे तोरो जसम धार्मिक बोलन्ति सकळे देवकी मारो किंपा बळं विभार काळे एडे कर्म केमन्ते सही वटी धर्मम देहर संगे मृत्यु जात नाही की तोर तदंतम बालक वृद्ध जे तरुण अवश्य होइव मरणम देह बहिले निश्चय मरिं मरण
ଛାରେ କିମ୍ପା ଡରି ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଏହାର କଲା କର୍ମମାନ ତେଣୁ ହୋଇ ସାବଧାନ କର୍ମର ବଶ ହୋଇ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ কর্ম হেতু যোগ যে কই চরণে যে সনে সঞ্চরই তৃণে জীব যে কর্মে সঞ্চরই জন্ম মরণ নাম এহি নিদ্রারে যে সনে স্বপন দেখিণ পাশরই মনম দেহরে থাই যেতে করি দেহে ছাড়িলে তাপসরি করই পর লোক ভোগ পুଣି রজ বীর্য যোগম জন্মিলে পাশরই তাহা হেমন্ত নাদির মায়ম একই পুরুষ মুরারি সকল ঘণ্টে ছন্তি পুরী সতেক জଳ ঘটে থোই চাহিলে আকাশ দিশই পুଣି তা কলে এক গোটি তহি চাহিলে থায়ে ঘোটি আকাশ নুহই না ভিন্ন বিনাশ হয়ে ঘটমানম হেমন্ত আত্মার বিবেক ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମ ତୁ ଅଟୁ ମହତ ପୁରୁଷ ପିମ୍ପାବ ହେନି କରୁନାଶମ ଜୀବ ମାରନ୍ତି ଆତ୍ମସୁଖେ ଅନ୍ତେ ଯେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ଏସା ନବେ ହେନି ତୋହର ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କର ବୀରମ ସୁଖ ବୋଲନ୍ତି ସୁନରାଏ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ବିଣଇ ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲା ପୁଣି ବେହାଣି ବୋଲିଲାମ ଦେଖି ବସୁଦେବ ବିଚାରି କାନ୍ଦିଣ ସୁମରେ ମୁରାରି ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ ଦେବକୀ ରଖିବି କେଶନେ କେଶ ହୁଏ ହାର ବିକଳ ଲାଭ ଦେଇ ରଖିବି ମୂଳ କିବା ନୁହୁଣୁ ମୋର ସୁତ କଂସ ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ହଦମ ଅଥବା ନହି ବଟି ବୋଏ ଜାଣିନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଏ ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା କଂସର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ବୋଲଇ ଶୁଣ ବୀର କଂସ ଛାଡ଼ ତୁ ବହେ ନିରକେଶ ଏହାର ସୁତ ତୋତେ ମାରି ଏ ତୋର ନୁହଁ ବହିରିମ୍ ଏ ଯେତେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବିବ ତୋର ନିକଟେ ଦେବି ସର୍ବ ତୁଅଠୁ ପରୁ ସମହତ ମୋର ତିନି ବାର ସତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଶ ଦିଗ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଥୋକେ ଏକଥା ମୋହର ପ୍ରମାଣ ଏତକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ବସୁଦେବର ବୋଲ ଶୁଣି କଂସଇ ମନେ ମନେ ଶୁଣି ବିଚାରି ମଣିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବହେ ନିରକେଶମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇବେ ନିଜନେ ଗଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନେ କେତେ ହେ ଦିନ କହି ଗଲା ଦେବକୀ ରଭେ ବୁଝିଲା ପରଣେ ବର ସଖା ସୁତ ହୋଇଲା କହି ଦୋହିତ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଲା ତନଏ ରୂପ ଶୋଭିତ କାମ ପ୍ରାୟ ସୁତକୁ ଦେଖି ବସୁଦେବ ବିକଳ ଚିନ୍ତ ହି ମାଧବ ଏ ପୁତ୍ର ଦେବ ହି କେମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯେ କରିଛି ଯୁଗତେ ଦେବକୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକ ଦେଲା କୋଳରେ ତନୟ ହୋଇଲା ହର ସବିସ୍ମୟମ କଂସର ସଭାରେ ମିଳିଲା ବାଳକ ତଳେ ଶୁଆଇଲା ଦେଖି ଚକିତ ସଭା ଜନେ କଂସ ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ ତ ନୁହିଁ ମୋ ବୈରୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ମୋତେ ମାରି ଏହାର ଜାଣିଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ ନେଉ ଏହାର ନିଜ ସୁତ ଅସିନ ବସୁଦେବ ଚାହିଁ କହି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ଏବେ ଜାଣିଲି ମୋର ସତ୍ୟ ନିହ ତୋର ନିଜ ସୁତ ଶୁଣି ବସୁଦେବ ଚକିତେ କଂସକୁ ନ ଯାଇ ପରତେ କ୍ଷଣକେ ରହି ନ ବିଚାରି ପୁଣି କମର କୋଳ ଧରି ବାଟରେ କରଇ ବିଚାର ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦୁରାଚାର ଯେ ମୁନିରେ ବି ବାହୁଡ଼ାଇ ପୁଣି ମାରିବ କଂସ ନେଇ ତେବେ କଷ୍ଟ ଭୟ ହେବ ବଡ଼ କିସ କରିବି ମୁହିଁ ରାଢ଼ ହରିବିହାଣ କଲା ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବି ନା ତାହା ହେମନ୍ତ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଯାଇ ଦେବକୀ ନିକଟେ ମିଳଇ ସୀତାକୁ ଦେଲା ତାର କୋଳେ କାନ୍ଦଇ ମାୟା ମୋହ ଭୋଳେ ସୀତାକୁ ଦେଖିଣ ଦେବକୀ ଆନନ୍ଦକେ ପାରିବ ଲେଖି ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ମିଳିଲା ଅନ୍ତପୁରେ କଂସ ଶୀତଳ ମଣ ହି ସରିଲା ସୁଖେ ପଲଙ୍କେ ଏ ବିଜେ କଲାମ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ ଆନନ୍ଦ କଲେ ବୀଣାନାଦ ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ ପ୍ରଣାମ କଲା କହନ ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ଚରଣ ପୂଜିଲା ଭଗତି ଦେଖିଣ ନାରଦ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ ଶୁଣ ସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ତୋର ମରଣ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳମ ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟବାଣୀ ଭୂମିର ଦେଖିଣ ବିକଳ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବ ବଳମ ବ୍ରହ୍ମାର ତୁଲେ ଷୋଳ ପାଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଶ୍ରୁତି ଭଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ ମାରିବି ସକଳ ଅସୁର ନାଶିବି ଅବନୀର ଭାର ହେମନ୍ତ କଲେ ଦେବଗଣ ତୋତେ ମାରିବେ ନାରାୟଣମ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମର ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ମୁରାରି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ବା ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେବେ ଭୋଜିଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପନ କରେ ଭୋଜ ବଂଶେ
नंद যশোদাজি যেতে কহিবি একে একে কেতে দেবকী দেবী বসুদেব আদি যেতে গজাদব তোর সেবক যেতে লোক দেবতা মানে এটি দেখ ইহা তু ন কলে বিচার নিকটে মরিবু অসুর কଂସକୁ କରାଇ ଉଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଦୁଃଖେ ରଜନୀ ବୁହାଇଲା ନିଜ ସଭାରେ ବିଜୟ କଲା ଅସୁର ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଧାଇଲା ପବନ ହୁଁ ବେଗେ ଦେବକୀ ମନ୍ଦିରେ ବିଳିଲା ଗୋପ ଧରେ କାମୁଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ମୁଖ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲଇ ଗୋପ ଭର ହୋଇ ତୁଅଠୁ ବହେଣି ମୋହର ମୋର ମରଣେ ତୁ ବିଚାର ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ଦେ ଭିଣେଇ ବୋଲି ଗଲି ପତେ ଏମନ୍ତି ଅନେକ ବୋଇଲା ଗୋଳେ ବାଳକ ଘେନି ଗଲା ଘେନି ଚରଣ ଘରେ ଧରି ବୁଲାଇଅନ୍ତ ରାଳେ କରି କୋପ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଣି ବନ୍ଦନ କଲା ପାଦ ପାଣି ମାଡ଼ ମରାଇ ମହାର ସେ ପାଦ ଭରିଲା ଲଭ ପାଶେ ଧନ ସମ୍ବଧ କଲା ଜୋର ଆଣି ଭରିଲା ବନ୍ଦୀ ଘର ଶତକ ବାଡ଼ ମହାବଳ ଲଭ କିଳିକି ଅନ୍ତର ଅନର୍ଗଳମ ପ୍ରହରୀ ସତେଜ ଜଗାଇ କହି ରୋଷ ଭର ହୋଇ ଦେବକୀ ଯେତେ ପଶୁ ବିବ ମୋହର ଆଗେ ଜଣାଇବ ଯେ ମୋର ନ କରିବ ବୋଲ ସେଠି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସଲ ନିଜ ପିଅର ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା ସଙ୍ଗଡ଼ି ଦେଲା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଅନେକ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେଣ କଂସ ମାଇଲା ପଣାର ବଂଶ କୋପ ସଂଘରି ନିଜ ପୁରେ ଦୈତ୍ୟ ପଶିଲା ଭିତରେ କଂସ ଜାଣେ ଯୋଗ ବଳେ ମୁଁ ଜାତ ଜନ ବର କୁଳେ ଅନେକ ବାର ମୋତେ ମାରି ମୁଖ୍ୟ ନ ଦେଲେ ନର ହରି ଏ ମାରିବି ହରି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋକେ କରିବ ଅନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଯଦୁକ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କଲା ଶୁଣ ସୁଜାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ ପଣ୍ଡିତ ନଗ ନିବତୋଷ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ କହେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଦେବକୀ ବିବାହ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।